اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نشہ انسان کا شروع سے مسئلہ رہا ہے۔ انسان سرمست ہونا چاہتا ہے، وہ دنیا کے دکھوں سے بھاگنا چاہتا ہے، اور نشہ وہ عمل ہے جو انسان کے یہ دونوں ازلی مسائل حل کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب نشئی کا نشہ ٹوٹتا ہے تو زندگی کے دکھ پہاڑ بن کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نشہ کیسے شروع ہوا، یہ سوال آج کے انسان کو اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، ہاروت و ماروت نے شراب کو حقیر چیز جان کر منہ سے لگا لیا تو بابل کی زہرہ دیوی نے کہا لگا کر کہا، نادان فرشتوں، تم پر زمین کا جادو چل چکا ہے، اب تم قتل بھی کرو گے، بدکاری بھی کرو گے اور مجھے اس میں اعظم بھی سکھاؤ گے۔ اور فرشتوں، جن کے ہونٹوں پر شراب کی سرخی اور زبان پر ترشی کا احساس ابھی گہرا نہیں ہوا تھا اور معدوں کے اندر تڑپنے والی حدت نسوں تک نہیں پہنچی تھی، انہوں نے نفی میں گردن ہلا کر کہا، ہم فرشتے ہیں اور دنیا کی حقیر چیزیں فرشتوں کے ایمان کی فصیلیں عبور نہیں کیا کرتی۔ لیکن جب نشے نے شعور کے دروازے پر دستک دی تو زبان نے سینہ قدرت کے سارے راز فاش کر دیے اور جسم غلاظتوں کے جز بن گئے۔ ہوش آنے پر دونوں فرشتے چاہے بابل میں الٹے لٹکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی اور روز محشر تک انہوں نے یہ سزا بھگتنی تھی، کیونکہ یہ شراب نوشی کی سزا تھی جسے منہ لگانے کے بعد سینوں کے سارے راز ابل پڑتے ہیں اور اخلاقیات کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات کی بجائے صرف خطا بن کر رہ جاتا ہے۔ یہی تاریخ انسانی کا متفقہ نتیجہ ہے۔ ناظرین گرامی، خود فراموشی کے لیے شراب دنیا کا قدیم ترین ذریعہ ہے۔ تمام مقدس کتابوں اور تمام تہذیبی آثار میں شراب نوشی کے حوالے ملتے ہیں۔ مصر، روش، یونان اور ہندوستان کی تہذیبوں میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ فرائین مصر کے اہرام کی کھدائی کی گئی تو پرانے زیورات، صحائف، ملبوسات اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں آلات میکشی بھی برآمد ہوئی۔ اہل روم انگور کی شراب کشید کر کے اس میں سرخ رنگ ملاتے تھے اور پھر پورے شہر میں مینوشی کی اجتماعی تقریبات ہوتی۔ جب نشے کی دیوی اہل شہر کے بالوں میں نرم انگلیاں پھیرتی تو تمام حجابات اٹھ جاتے، میں تو اور تو میں کی کیفیت وارد ہوتی، اور جب صبح کی روشنی پھیلتی تو ہر بیٹی باپ اور ہر بھائی بہن سے آنکھ چرا رہا ہوتا۔ یونانی اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کو شراب میں غسل دے کر مذہبی فریضہ انجام دیتے تھے اور پھر سنگی مجسموں کے پیروں کے قریب گری متبرک شراب کے حصول کے لیے تلواریں سونپ لیتے۔ سقراط اور اس کے شاگرد شراب کے گھڑے چڑھا کر ننگے پاؤں برف پر پھرتے رہتے، اور ارسطو کا دانشور جنگجو سکندر اعظم کا باپ ایک بار پی کر لڑک گیا تو سکندر نے شاہی محل کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، مقدونیہ کی مائیں دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو جس شخص کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں سناتی ہیں، آج وہ ایک پیالہ شراب سے شکست کھا گیا۔ اے اہل مقدونیہ، دیکھو تمہارے سالار کی ٹانگوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ بستر تک پہنچنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ اے مقدونیہ کے لوگوں، گواہ رہنا، سکندر شراب نہیں پیے گا، کیونکہ سکندر کو شکست سے نفرت ہے۔ جزیرہ نما عرب کے بدو مٹی کے پیالوں میں بدبودار شراب ڈال کر پیتے، اور جب مرد و زن ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتے تو کپڑے اتار کر طواف کعبہ میں مصروف ہو جاتے، کیونکہ ان کی نظر میں عبادت و ریاضت کا اس سے بڑا معتبر ذریعہ اور کوئی نہیں تھا۔ اور ہندوستان میں جب چکلے شانوں اور چوڑے جبڑوں والے آریاؤں کے بھاری بھرکم رتھ رکے تو ان پر بڑے بڑے مٹکوں میں سوم رس بھی تھا، جس سے بدبو کے بھبکے اٹھتے تھے اور ان پر بیٹھنے والی مکھیاں پرواز کا کرینہ بھول جاتی تھی۔ آریائی لوگ جب ان مشکوں سے سوم رس کے پیالے بھر بھر کر پیتے تو ان کے تمام فکر و اندیشے اور خوف کند ہو جاتے۔ رات کی سیاہی چاندنی کی چادر بن جاتی، تیز چبھنے والی گرم ہوائیں نسیم سحر کے جھونکوں کا روپ دھار لیتی اور ہمالیہ کی سرد ہوائیں الاؤ میں ڈھل جاتی۔ مقامی باشندوں نے آقاؤں کے ساتھ ساتھ اس متبرک مشروب کا بھی آگے بڑھ کر سواگت کیا۔ شراب کی اثر پذیری ویدوں کا حصہ بن گئی۔ ہندو مت کی پرانی کتابوں میں شراب کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ ان میں دیوی اور دیوتا شراب کے گھروں میں رہتے ہیں، شراب ہی اوڑھتے اور شراب ہی بچھا کر سوتے ہیں،
और खुश होने की शक्ल में शराब ही की शक्ल में इनाम इकराम से नवाजते हैं। हिंदुस्तान के मुगल शहनशाहों में भी शराब बहुत मकबूल थी। ज़हीरुद्दीन बाबर बला का मैनोश था। इसके लिए समरकंद से शराब दरामद की जाती थी, जो समरकंद के मखसूस अंगूरों से कशीद की जाती थी। लेकिन कुनवाहा की लड़ाई में जब उसे मजबूत फौजों का सामना करना पड़ा तो उसने मन्नत मानी कि अगर इस मार्के में उसे फतह नसीब हुई तो वो कभी शराब को मुंह नहीं लगाएगा। मन्नत पूरी हुई और उसने सारे लश्कर के सामने आलाते मैकशी तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शराब से तौबा कर ली। लेकिन इसकी औलाद इस किस्म के दायरे में नहीं आती थी। चुनाचे इसके बाद मुगल शहनशाह, शहजादे, उमरा और दरबारी अहलकार जिंदगी भर लाल परी की जुल्फे गिरागीर के असीर रहे। शहनशाह जहांगीर रोजाना 19 तोले 2 आतिशा शराब पीता था। इस कसरत इस्तेमाल से उसका जिगर जवाब दे गया। सांस लेने में दुश्वारी रहने लगी, लिहाजा मजबूरन वो शराब नोशी के बाद ऊंटनी का दूध पीता। इस नुस्खे से उसकी सांस तो बहाल हो जाती, लेकिन जिस्म बुरी तरह नाताकती का शिकार हो जाता। शहनशाह हिंदुस्तान, जिसकी ममलकत खुदादाद की सरहदें बर्मा, चीन और ईरान तक वसी थीं, उसको 4 कुहाड़ डोली में बिठाकर दरबार लाते, जहां शहनशाह को चंद अल्फाज की अदायगी के बाद खांसी का दौरा पड़ता और उन्हें सहारे के लिए मलका आलिया नूरजहां के दस्ते अंबरीन की जरूरत पड़ती। शहनशाह की कुव्वत फैसला अमलन जवाब दे चुकी थी। चुनाचे बात करने के दौरान शहनशाह मलका आलिया का रुखे अनवर देखता रहता। जहां रुखे ज़ेबा पर नागवारी के असरात जाहिर होते, वहीं आलम पना अपना फैसला तब्दील कर देते। जहांगीर बड़ी फिराक दिली से शराब को अपनी तमाम तर नाताकती का जिम्मेदार ठहराता था। इसलिए हिंदुस्तान में इसके दौर में शराब बनाने, बेचने और पीने की सजा मौत रखी गई थी। लेकिन जहां जंजीरें अदली शराब में भीगी हो, वहां अवाम को साकी गिरी से कौन रोक सकता है। और आखिर में एक प्याला शराब, सीख कबाब और मलका नूरजहां का दीदार आलम पनाह की आखिरी ख्वाहिश थी। शाहजहां और उनके एक आध बेटे के सिवा सारी औलाद की शामें बादा और सागर की रोशनी में गुजरती और सुबह निशाते नौ का पैगाम लेकर तलू होती। औरंगजेब के दौर में निस्बतन सुकून रहा। आलम पनाह के मजहबी रुझानात के बायस कारोबार में जेरे जमीन चला गया। उमरा मुखबरों से बच बचाकर घरों में शराब पीते और मुंह की बदबू छुपाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते। लेकिन औरंगजेब के बाद हिंदुस्तान में ऐसा दौर भी आया जब मोहम्मद शाह रंगीला शराब पीकर दरबार में सरेआम पेशाब करता था और दरबारी इस अंदाजे खुसरवाना पर खुशी से नाचना शुरू कर देते थे। जबकि आखिरी बादशाह हिंद बहादुर शाह जफर की गैरत और हमीयत को शराब की दीमक इस कदर चाट चुकी थी कि गदर के दौरान जब शाह इस्लामी लश्कर की क़यादत के लिए निकले तो लाल किले के सामने ही घोड़े से गिर गए। जंग अजीम दोम में पे दर पे शिकस्तों के बाद जब इत्तेहादी फौजें हिम्मत हार गईं और फौजी ब्लडी वार से जान छुड़ाने की कोशिश करने लगे तो बरतानवी हुकूमत ने उनका शराब का कोटा बढ़ा दिया। गिलगित की सरहद पर तैनात अमरीकी फौजियों को रम फराहम की गई। बर्फीली हवाओं में दुश्मन का इंतजार करने वाले अमरीकी फौजियों पर इस नुस्खे ने बड़े खुशकुन असरात मुरत्तब किए। जल्द ही रम फौजी खचरों को भी पिलाई जाने लगी। इससे उनकी कारकर्दगी भी बढ़ गई। अंग्रेज सरकार मशरक़े वुस्ता, बरे सगीर और यूरोप के महाजों पर लड़ने वाले देसी सिपाहियों को लड़ने मरने पर उकसाने के लिए बेतहाशा शराब पिलाती थी और फौजी नशे की तरंग में दुश्मन के कैंपों में दाखिल हो जाते थे, नतीजतन जान से जाते थे। ये तजुर्बा ज्यादा अरसे तक कामयाब न रहा क्योंकि कसरत शराब नोशी और खुराक की कमी के बायस बहुत जल्द फौजों की कुव्वत मुदाफियत जवाब दे गई। सांस की बीमारी और नमूनिये के हमले होने लगे। नतीजतन हर कैंप की 25 से 30% नफरी अस्पतालों में जा पहुंची। मजबूरन जंग के आखिर में शराब के कोटे में तखफीफ करना पड़ी और सर्द इलाकों के फौजी ठिकानों पर रम की तरसील अमलन रोक दी गई। इस इकदाम से फौजियों में मजीद बेदिली फैली। अंग्रेज दौर के बाद एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान आर्मी को शराब का कोटा मिलता रहा, जबकि भारतीय फौजी कैंपों में शराब का इस्तेमाल अभी तक जारी है। नाजरीन, सदियों से पंजाब के जागीरदार अपने कमियों को शराब पिलाकर दुश्मन पर वार करने के लिए भेजते आ रहे हैं। इस इकदाम से दुश्मन मर जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, दूसरी सूरत में कमी मर जाए तो भी दुश्मन को मुकदमात में फंसाकर इंतकाम ले लिया जाता है। सिख भी बाहम लड़ाई झगड़ों से पहले दिमाग गर्म करने के लिए इज्तिमाई शराब पीते थे।
जटियां प्याले भर भर कर गबरू जवानों को पिलाती जाती और साथ ढोल पीट पीट कर बहादुरी और शुजात के गीत गाती जाती। इस अमल से सिख जत्थों का दिमाग मजीद सरदाराना हो जाता और फिर वो घुमसान करन पड़ता कि अल्लाह की पनाह, किसी का बाजू सलामत नहीं तो किसी की टांग गायब। कोई वहीं मैदाने कारजार में जान दे गया और कोई घर पहुंचकर जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। गर्ज पंजाब के सिखों की तमाम तर बहादुरी शराब के मरहूने मिन्नत थी। शराब के बाद पोस्ट दुनिया का दूसरा बड़ा नशा है। नाज़रीन, हम अगले हिस्से में पोस्ट और इसकी बनी दीगर प्रोडक्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।